آج ہم ایک بڑے اہم ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو کی بات کریں گے۔ پاکستان میں خناق پھر سر اٹھانے لگا ہے اور کراچی سمیت سندھ بھر میں بتایا جا رہا ہے کہ رواں سال 28 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے پہلے پیکج تیار کیا ہے، پیکج میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا بیماری ہے اور کیسے اس سے بچاؤ اور کتنا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے۔ پیکج دیکھیے، اس کے بعد گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رواں سال کراچی سمیت صوبے بھر میں خناق کے 167 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 73 کا تعلق کراچی سے ہے، جبکہ گزشتہ سال خناق کے سبب سندھ بھر میں 55 اموات رپورٹ ہوئی، جن میں سے 49 کیسز کا تعلق کراچی سے تھا۔ وفاق نے صوبوں کو اس بیماری کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ NIH کا کہنا ہے کہ خناق ناک، حلق، گلے کی جھلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے متاثرہ مریض کے حلق اور سانس کی نالی کے بالائی حصے پر سوجن ہوتی ہے، جبکہ اس کے جراثیم ایک انسان سے دوسرے تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق مریض میں خناق کی علامات 2 سے 5 دن میں ظاہر ہوتی ہیں۔ سخت کھانسی، خرخراہٹ اور سانس میں تنگی، بخار، گلے کی خراش، سردی، ناک بہنا اور بندش، یہ سب خناق کی علامات ہیں۔ خناق سے پلیٹلیٹس کی تعداد میں بھی نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ خناق کے علاج میں تاخیر پر 10% مریض انتقال کر جاتے ہیں۔ نان ویکسینیٹڈ افراد میں خناق سے شرح اموات 5 تا 17% ہے۔ جی، خناق کافی خطرناک لگ رہی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نعیم راجپوت، پروجیکٹ ڈائریکٹر EPI سندھ وچ از ایکسپینڈیڈ پروگرام آن امیونائزیشن۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، خناق اتنی جلدی کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کس طرح بچا جا سکتا ہے اس سے؟ ایکچولی جب ہم ڈیٹا دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بچے جو خناق جن کو ہوا ہے، یہ ان امیونائز سے، ان کو ٹائم سے ویکسینیشن نہیں ہوئی، اور یہ جو ہمارا ویکسینیشن کا اسکیجول ہے وہ 0 سے لے کے اور 23 منتھس تک کا ہے، اور اس میں 6 to 10 منتھ پہ ان کا فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز لگتا ہے پینٹا 1 کا۔ تو جو بچے یہ ویکسینیشن ان کے والدین کروا دیتے ہیں تو وہ تو اس خطرے سے بچ جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ بچے جن کو خناق ہوا ہے وہ 0 ڈوز تھے، یعنی ان کو کوئی ویکسین لگی ہی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں گورنمنٹ سے حکومت پاکستان 5 بلین روپیز اینولی EPI پہ خرچ کر رہی ہے ویکسینیشن پہ، اور لوگ اس ویکسینیشن کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں قیمتی جانیں گئی ہیں۔ اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں، وہ کراچی کے ہوں، انٹیریئر سندھ کے ہوں، سب نے جہاں جہاں یہ کیسز آئے ہیں وہاں کیس رسپانس ایکٹیویٹیز کی ہیں، وہاں پہ موپ اپ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں یہ TT ویکسین کی گئی ہے اور پینٹا 1 بھی لگائی گئی ہے۔ اور جو ہاسپٹلائز پیشنٹ تھے ان کو ہم نے WHO اور UNICEF کے تعاون سے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ڈفتیریا اینٹی ٹاکسن کا، جو بہت کاسٹلی ہے اور عام ملتا بھی نہیں ہے مارکیٹ میں، وہ تقریباً 536 وائل WHO نے ہمیں دیے تھے، وہ ہم نے تمام ٹرشی کیئر ہاسپٹل میں اویلیبل کرا دیے۔ سیکنڈ ہمیں 1000 وائل یونیسیف سے ریسیو ہوئے لاسٹ ویک میں، وہ بھی ہم نے وار فوٹنگ پہ جہاں جہاں ہم یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ کیسز آ رہے ہیں جن ٹرشری کیئر سیٹنگ میں، ادھر ہم نے یہ ٹریٹمنٹ اس کا اویلیبل کرا دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی جانیں بچائی جا سکیں اور جو اس سے کمپلیکیشن میں نہ جا سکیں، متاثر نہ ہوں۔ اس ٹریٹمنٹ کا ٹائم کتنا ہے؟ دیکھیں، یہ جب کیسز ہاسپٹلائز ہوتے ہیں ٹرشری کیئر میں تو ان کے جو علامات ان کو ظاہر ہوتی ہے، ان کے ٹونسلائٹس ہو جاتا ہے ان کو، اور اس کے علاوہ ان کی گلے میں ایک سوڈو میمبرین یعنی مصنوعی سی جھلی بن جاتی ہے، سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور تیز بخار ہوتا ہے، اور آگے کمپلیکیشن میں جا کے ان کے جو وائٹل آرگنز ہیں یعنی ہارٹ، لیور، لنگ پہ اس کا متاثر ہوتا ہے۔ بچوں سے ہی ریلیٹڈ، یعنی بچوں میں ہی نہیں، بچوں میں بھی ہے، اصل میں بچوں زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں، لیکن بڑوں میں بھی 1-2 کیسز ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں۔ بڑوں میں کیا وجہ ہے؟ یعنی ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ان ہائیجینک لیونگ کنڈیشنز ہماری یہ کراؤڈڈ ہیں لوگ، اور جو پولوشن ہے، بالکل آپ دیکھیں نا کہ یہاں کس قسم کے تمام کیسز، ہر قسم کی بیماری ہمارے ہاں ریمپینٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں ڈینگی ہے، چکن گنیا کے کیسز اتنے آئے ہیں، ملیریا جو ایجپٹ نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا، اور ہم اسٹرگل کر رہے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی۔ تو اصل تو ہمارے لوگ ہیں نا کہ وہ کتنا اپنے آپ کو اچھے انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں، ہائیجین مینٹین رکھتے ہیں، اپنے کلینینس کا، اپنے ارد گرد جو ہے وہ صفائی کے بارے میں کتنے کانشیس ہیں، کتنا وہ سیوک ایجنسیز کو ایکٹیویزم دکھاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں بھی صفائی ہونی چاہیے، ہمارے ہاں جو اس قسم کی سینیٹیشن کے ایشوز نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ لوگوں کی، اور یہ کیا بیماری ایک دوسرے سے لگنے والی ہے؟ جی بالکل، یہ ڈراپلیٹ انفیکشن اس کی جو ہے نا، یہ ایک سے دوسرے تک منتقل آرام سے، یعنی جو مریض سانس لیتے ہیں یا کفنگ کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے تک بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔
तो मास्क पहनना चाहिए मरीज को या मरीज के पास रहने जी वाले बिल्कुल लोगों बिल्कुल। और सर्दियों में ज्यादा ये बीमारी होती है या फिर बस सर्दियों का जब शुरुआत होती है ना उसमें ये इसके ज़्यादा जब चांसेस change of होते हैं, weather चेंज हो ऑफ रहा वेदर है उसमें ये ज़्यादा इसके असरात और क्या किया जा सकता है इसके लिए? एक तो वैक्सीन तो हो ही गई, सबसे लेकिन नंबर वन एहतियात? जो है सब जो आज के इस प्रोग्राम के फ़ायदा उठाते हुए तो लोगों को यही एजुकेट करना है, उनको मोटिवेट करना है कि गवर्नमेंट के न सिर्फ ये कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर हैं बल्कि प्राइवेट सेंटर्स में भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। हमारे इसके अलावा आउटरीचेस में भी वैक्सीनेशन मतलब मोहल्लों की सतह पे मुख्तलिफ जगहों पे जा जाके अपनी वैक्सीनेशन free साइट of cost लगाते है वो? हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये वैक्सीन और ख़ासकर जब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं तो वो बहुत जो डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन है बहुत कॉस्टली है और वो अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। तो 30,000 40,000 का वो एक जो है उसके 1000 यूनिट्स मिलते हैं। और तो कहाँ राब्ता कर सकते हैं? अगर टेलीफोन के जरिए राब्ता करें, मोबाइल के जरिए के कोई वेबसाइट इंक्वायरी हो। कि भाई कहीं हमें कहाँ जाना है? 1166 पे कॉल करें, 1166 पे कॉल करें। अगर डिफ्थेरिया का कोई केस हो तो हमें कॉल पहुंचेगी, हम उनको ये डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन भी मुहैया कर देंगे। सर अच्छा ये बताइए, ये तो अर्बन एरियाज की बात हो गई, रूरल एरियाज में कोई ऐसे आउटरीच प्रोग्राम्स हैं आपके? जी रूरल एरियाज़ में भी हमारे जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट है, इस तरह से हमारे BHU प्लस हैं, वहाँ पे भी हमारी ये वैक्सीनेशन सर्विसेज मौजूद हैं। और जो BHU प्लस हैं वहाँ पे तो हमने तकरीबन 100 सेंटर्स ऐसे हैं जो 24/7 बस 24 डोज दे रहे hours। हैं और अभी 300 इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम उनके जो स्टाफ हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं और 300 और सेंटर्स जो 24/7 अवेलेबल हो गए। जो भी डिलीवरी होगी, जो बच्चा पैदा होगा इन सेंटर्स पे उनको 0 बर्थ डोज जिसमें OPV 0, हेपेटाइटिस और साथ में BCG के इंजेक्शन फ़ौरन लग जाएंगे। अच्छा, एक बार अगर रिकवर कर गया, जैसे आपने कहा कि किसी को हुई है बीमारी, तो आगे चलकर जब वो बड़े होंगे ये दोबारा आ सकती है? नहीं होता है ना कोई बीमारी? नहीं, अगर वैक्सीन हो जाएगी उसको प्रॉपर तो फिर तो आने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। सेकंड ये कि कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा बच्चा, अगर वो देखना पड़ेगा कि उसकी क्या सिवियरिटी है। और जहाँ जिन बच्चों को ऐसा कोई मसला हो उनको वालिदैन को चाहिए कि वो अच्छे बच्चों के जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के ये प्राइवेट, वहाँ इन बच्चों को लेकर Pediatrician ये के जाए। वैक्सीन मेडिकल स्टोर्स पे जो फार्मेसीज हैं अवेलेबल है? नहीं, वैक्सीन वहाँ पे अवेलेबल है। वैक्सीन तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है थ्रू। प्राइवेटली कोई अगर लगवाना चाह रहा है तो नहीं, प्राइवेट भी जो वैक्सीन लगती है वो भी गवर्नमेंट की ही वैक्सीन होती ठीक है। है। बस हालांकि वो सर्विस चार्जेस कुछ ले लेते हैं, वो ये पट के जी हमने जैसे पोलियो की वैक्सीन हाँ, लगती है गवर्नमेंट। मतलब आप देखिए ना कि लोग प्राइवेट सेंटर्स पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ उनसे कुछ लोग सर्विस चार्जेस भी ले लेते हैं। गवर्नमेंट पे आते हैं तो उनको थोड़ा इश्यूज होते हैं कि जी पता नहीं ये क्या है कैसा। हालांकि ये जो वैक्सीन आती है पूरी कोल्ड चेन इसकी मेंटेन होती है, यानी इंटरनेशनली प्रोक्योर होती है। जहाज़ों में भी इसकी कोल्ड स्टोरेज का बंदोबस्त होता है। फिर ये कंटेनर जिसमें आती है, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में इनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। और तो ये जो माहौल इस वक्त है, ये इस वक्त जो वेदर चेंज और सारी चीज़ें, लाहौर की जैसे हमने स्मॉग की सूरत हाल है, तो ये कितना अलार्मिंग हो सकती है, कितनी पेचीदा हो सकती है सूरत हाल अगर इसको फोकस ना किया जाए? बिल्कुल, देखिए यही टाइम है कि लोग समझें कि ये जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिसमें पोलियो है और BCG TB है, खुन्नाक है, इसी तरह से हेपेटाइटिस है, कॉलरा है और मेनिंजोकोकल निमोनिया है। तो ये जो 12 हम हिफाजती टीकाजात लगाते हैं बच्चों को 0 से लेकर 23 मंथ्स तक, ताकि इन बच्चों को इन मोहलिक बीमारी से बचाया जा सके। अब इसमें ये हुआ कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे बच्चे रह गए, कुछ हमारी वैक्सीनेशन सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ थी, सेंटर्स कुछ बंद थे, कोविड पे फोकस कुछ ज़्यादा था, तो वो बच्चे उसमें रह गए। अब वो उस स्केड्यूल से निकल गए, यानी वो 5 ईयर्स तक पहुंच गए, 4.5 तक पहुंच गए। तो उसके लिए गवर्नमेंट और इंटरनेशनल पार्टनर्स ने, गावी ने हमें सपोर्ट किया है कि 11 नवंबर से हम तकरीबन सिंध भर में कोई 20 लाख बच्चों को ये वैक्सीनेशन करेंगे। कैंपेन होगी। कैंपेन उसको हम इस तरह से नहीं कहते कि वो हमारी वैक्सीनेशन सेंटर पे भी होगी और आउटरीच पे होगी, यानी ये वो बच्चे जो वैक्सीन टाइम पे जिनको नहीं मिल सकी उनको हम इसमें कवर करेंगे। उनमें ये इनको डिफ्थेरिया की भी वैक्सीन लगेगी, इसी तरह से इनको जो है पोलियो लगेगा, इसी तरह से नीमोकोकल वैक्सीन है, पेंटा 1 पेंटा 2 लगेगा इनको। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। मतलब ये मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश होगी कि वो इस हमारी सहूलत से फ़ायदा उठाएं। 11 तारीख से ये हमारे वैक्सीनेटर, और ये 1166 आपने, ये हमारी हेल्पलाइन है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर नईम राजपूत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने पर्टिनेंट सब्जेक्ट पे हमें आगाही दी।